हॅलो एव्हरीवन, मी सुप्रिया तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. आज आपण डायव्हर्जन्स ऑफ वेक्टर फील्ड हा पॉईंट बघणार आहोत. इन previous article or in previous video that we can get a vector field starting from a scalar field. Similarly, we can get a scalar field starting from vector field. So let's start the point divergence of a vector field. So first we see the definition of divergence of vector field. Let a vector be vector field and let the magnitude and direction of this vector A be a function of position coordinates at a point, and the position coordinates are x, y, z. Position coordinates of a vector is x, y, z. Then the scalar product of differential operator del and vector A is a scalar function of position coordinate x, y, z, and this known as divergence of vector A, or this product is known as divergence of vector A. The divergence of A can be written as divergence dot A vector or del vector dot A vector. Here आपल्याला माहित आहे डेल व्हेक्टरची व्हॅल्यू काय आहे. तर डेल व्हेक्टरची व्हॅल्यू काय आहे, तर आय कॅप डो बाय डो एक्स प्लस जे कॅप डो अपॉन डो वाय प्लस के कॅप डो अपॉन डो झेड. आणि ए व्हेक्टरची व्हॅल्यू कार्टेशियन फॉर्ममध्ये काय असेल, तर ए एक्स आय कॅप प्लस ए वाय जे कॅप प्लस ए झेड के कॅप. So the scalar product of del operator dot A vector, that is divergence of vector, becomes, let take a multiplication of this and this, I cap dou by dou x plus j cap dou upon dou y plus k cap dou by dou z dot product of ax I cap plus ay j cap plus az k cap. As we know, आपण लास्ट आर्टिकल मध्ये पाहिलेलं आहे की डॉट प्रोडक्ट ऑफ आय डॉट आय हा 1 असणार आहे. सिमिलरली जे डॉट जे 1 असणार आहे, के डॉट के 1 असणार आहे. सो आपल्याला डायव्हर्जन्स ऑफ ए काय मिळणार आहे, डायव्हर्जन्स ऑफ ए विल बी, या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे आणि आय डॉट आय हे 1 येणार आहे. सो डो एक्स अपॉन डो एक्स, सिमिलरली डो ए वाय अपॉन डो वाय plus dou az upon dou z. This is the definition of divergence of vector field. Now let's see physical significance of divergence of a vector. Consider a surface S. This is surface S in enclosed volume V in vector field as shown in this figure. Let vector field at this point P on surface A vector this surface A vector, and ds be the vector representing a small area surrounding at point P. ds इथं ds वेक्टर हा काय रिप्रेझेंट करतोय, तर हा स्मॉल एरिया रिप्रेझेंट करतोय सराउंडिंग पॉइंट पी वेक्टर. या पी वेक्टरच्या सराउंडिंगला हा ds वेक्टर हा सरफेस आहे. अँड द डिरेक्शन ऑफ द ds वेक्टर इज आउटवर्ड. डायरेक्शन ही आउटवर्ड आहे ds वेक्टरची. या ds वेक्टरची ही डायरेक्शन ही आउटवर्ड आहे, अशी दिलेली आहे आउटवर्ड मध्ये टू द नॉर्मल टू द सरफेस.
and theta is the angle between, this theta is the angle between the field vector and outward normal. This is field vector and outward drawn from this point P to the normal to the surface at point P. हा theta angle A vector आणि या आउटवर्डला जो नॉर्मल काढलेला आहे त्यामधला अँगल आहे. So the flux of field out of the area ds vector, the divergence of vector is a limiting value of net outward flow, some physical quantity like fluid or electric flux through surface area of unit volume as the volume tends to approach zero. म्हणजेच डायव्हर्जन्स ऑफ वेक्टर ही एक लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे फिजिकल फ्लुइड आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्सची जी काही कोणती फिजिकल क्वांटिटी असणार आहे त्याची लिमिटिंग व्हॅल्यू असणार आहे. आणि सरफेस एरिया ऑफ द युनिट व्हॉल्यूम ॲज द व्हॉल्यूम टेंड्स टू अप्रोच झिरो, म्हणजेच सरफेस एरिया ऑफ त्या व्हॉल्यूमचं कसं असणार आहे तर व्हॉल्यूम मे अप्रोच टू झिरो असणार आहे. सो द फ्लक्स ऑफ फील्ड आउट ऑफ द एरिया ds, द फ्लक्स ऑफ फील्ड आउट ऑफ द एरिया ds काय असणार आहे तर ds वेक्टर इज इक्वल टू a ds cos theta is equal to a vector dot ds vector. Therefore, the total flux of field out of the whole surface is total flux out of whole surface काय असणार आहे whole surface equal to surface integral of a vector ds vector. हे काय आहे तो टोटल फ्लक्स ऑफ फील्ड आउट ऑफ होल सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटिग्रल ऑफ ए वेक्टर ds वेक्टर. इफ द व्हॉल्यूम इज एन्क्लोज्ड बाय सरफेस इज स्मॉल, सरफेसमधलं व्हॉल्यूम हे एन्क्लोज केलं आहे बाय सरफेस जर स्मॉल असेल तर आउटवर्ड फ्लक्स जो काय असणार आहे पर युनिट व्हॉल्यूम काय देतो तर डायव्हर्जन्स ऑफ व्हेक्टर हे देणार आहे. सो therefore the outward flux per unit volume gives divergence of A. So divergence of A vector is equal to limit V vector tends to 0 1 upon V surface integral of A vector ds vector. As we know, the divergence of vector is limiting value of net outward flow through surface area of unit volume as volume tends to approach to zero. इथं volume tends to zero घेतलेला आहे, so volume zero होणार आहे. Thus the divergence of vector field at point, divergence of this vector field at point is equal to flux per unit volume through a closed surface. This closed surface drawn around a point as volume enclosed by surface approaches to zero. Volume enclosed by surface approaches to zero. So the divergence of A vector is the volume flux density at the point and its scalar quantity. Divergence of A is scalar quantity. So by considering divergence of a vector field, we get a scalar starting from vector field. So divergence of a vectorचं एक एक्झाम्पल बघूया. If a vector is equal to x square z I cap plus 2y square z square j cap minus 4x y square z cube k cap, find divergence of A at point 1 minus 1 1. हे x y z कोऑर्डिनेट आहेत. डायव्हर्जन्स ऑफ ए वेक्टर कसा लिहिला जातो तर ते माहीत आहे आपल्याला, त्या फॉर्ममध्ये मी लिहिलेलं आहे. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डिफरन्शियल ऑपरेटर आणि हे ए वेक्टरचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे. याचा डॉट प्रोडक्ट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे तर डो बाय डो एक्स स्क्वेअर झेड प्लस डो अपॉन डो वाय
2y² प्लस डो अपॉन डो झेड मायनस 4xy² z³ आता याचं डिफरन्शिएशन करायचं आहे तर काय येणार आहे या टर्मचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करायचं आहे तर 2xz येणार आहे. z हा कॉन्स्टंट आहे इथं प्लस दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू y त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे तर 4yz² आणि मायनस हे मायनस इथं राहील. या टर्मचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z केल्यानंतर xy² असंच राहणार आणि z³ डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तर 3z² लिहिला. 4 × 3 काय येणार आहे तर 12 येणार आहे. सो ॲट पॉईंट 1 (1 1) आपले डायव्हर्जन्स ऑफ ए काय आहे ते बघूया. डायव्हर्जन्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x ची व्हॅल्यू काय 1 आहे, झेडची व्हॅल्यू 1 आहे प्लस 4y ची व्हॅल्यू -1 आहे, झेडची व्हॅल्यू 1 आहे त्याचा स्क्वेअर मायनस 12 x1 आहे y² -1 आहे त्याचा स्क्वेअर z² 1 आहे त्याचा स्क्वेअर. सो 2 × हे -4 होणार हे -1चा स्क्वेअर प्लस 1 आहे सो -12 आहे असंच -12 येणार. करेक्शन करूया. 2 - 4 - 12 काय येणार आहे तर -14. आपला डायव्हर्जन्स ऑफ वेक्टर हे काय आलेला आहे तर -14. सो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये काय बघितलं, डायव्हर्जन्स ऑफ वेक्टर फील्ड पाहिलेला आहे, त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स पाहिलेला आहे. आता आपण एक त्याचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. जर आजच्या पॉईंटबद्दल काही प्रॉब्लेम असेल किंवा काही क्युरियस असेल तर मला कमेंट्सद्वारे सांगा. आजच्या लेक्चरमध्ये एवढंच. धन्यवाद.